अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अज की जी वीडियो है ये नब्ज़ के बारे में कि हिकमत दे विच नब्ज़ जी है उसकी की हकीकत है और असल दे विच क्या नब्ज़ जी है उन्होंने चैक करने दे नाल अमराज का पता लगाया जा सकता है। वीडियो शुरू करने तो पहले मैं तुम्हें एक डिस्कलेमर दे दियाँ कि जो भी गल्लां मैं इस वीडियो कराँगा ये मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है, मेरा अपना ज़ाती मेरी जहनीयत है, मेरी सोच है, मेरा तजर्बा है। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਬੀਬ ਕੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹਰਾਰਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ बॉडी का टैंपरेचर की है वक्ती तौर पर फौरन उस वक्त जिस वक्त नब्ज़ चेक कर रहे हैं उस वक्त की गल कर रहे हैं, टोटल ओवरऑल टैंपरेचर का पता नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल मैनू बुखार है तो मेरी तुसी नब्ज़ चेक करोगे तो मेरी नब्ज़ तेज़ चल रही होगी क्योंकि मेरी बॉडी च हरारत गर्मी है बुखार की वजह तो। जो बुखार खत्म हो जाएगा तो वह नब्ज़ जी है नॉर्मल हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। दूसरा, बंदा मर जाए तो उन्होंने चैक करने वास्ते नब्ज़ वेखी जाती है कि ये बंदे की नब्ज़ चल रही है, यानी कि आया कि ये साह खत्म हो गए ने, यदी जान निकल गई है या ये हाले यदी नब्ज़ चल रही है, जिंदा है। मैडिकल के इन्होंने दोवां मकासद वास्ते इनू चैक किया जाता है। अदरवाइज ये कोई वो मैडिकल कहता है कि रियलिटी नहीं है कि ये तो बीमारी का पता लगता। जो कि हिकमत जी है वो टोटल हकीम जोड़े ने असी बचपन तो वेखते आ रहे हैं, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਜੀ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਐਸੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਲੰਬਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, मैं जड़ा ना परसनली वो मैडिकल इस केस दे विच ना पसंद करना वा। मैडिकल का जोड़ा सोच है ना वो मैं पसंद करना कि वो सही है क्योंकि नब्ज़ जी है वो तो किसी बीमारी का पता नहीं चलता। वो सिर्फ तुसी गर्मी कर सकते जे चैक या तुसी मौत जिंदगी मौत चैक कर सकते जे कि बंदा जिंदा कि मर गया। अच्छा, वो मैं तुहानूं दसना कि अगर फॉर एग्जाम्पल तुसी किसी तबीब को जाते जे तो वो बंदा या मैं तुहाडे को आंदा है, तुसी तबीब हो तो तुहाडे कोल कोई बंदा आंदा है तो तुसी उहदी नब्ज़ चैक करते जे कि जी पहले उन्होंने पुछण तो पहले कि जी तुहानूं की मसला तो नब्ज़ फड़ लेंदे जे। हुण हो सकदा वो बंदा जिहड़ा है वो घरों अंडा खा के आया होवे, वो घरों गोश्त खा के आया होवे, वो पैदल तेज़ चल के आया होवे, वो सीढ़ियाँ चढ़ के आया होवे, वो दौड़ ला के आया होवे, वो तेज़ वाक करके आया होवे तो उस वजह तो उसदी नब्ज़ जिहड़ी है वो तेज़ चल रही होवे तो तुसी उहनूं वक्ती तौर पर फड़ के कहोगे कि जी तेरी नब्ज़ तो बड़ी तेज़ चल रही है, तेरे अंदर बहुत शदीद गर्मी है। ठीक है, ये केस होंदा। हो सकता वो बंदा कोई ठंडी चीज़ खा के आया होवे, कोई हो सकता कोई ऐसी चीज़ वो खा के आया होवे जिहदे नाल ब्लड प्रैशर जिहड़ा उस लो हो जाता है या स्लो हो जाता, नीवा हो जाता, या कोई ऐसी चीज़ ऐसा काम करके आया होवे जिहदे नाल उहनूं वो जिसम ठंडा होया होवे तो वो तुसी चैक करोगे तो उहदी नब्ज़ स्लो होएगी तो तुसी कहोगे कि जी तैनूं सर्दी है। इस तरह नब्ज़ दे नाल किसी मरज़ का पता नहीं चलता, ना ही तुसी मरज़ दे नाल किसी दी सर्दी गर्मी पता कर सकते जे। हाँ, टैंपरेचर बुखार वक्ती टैंपरेचर जिहड़ा है वो तुसी जरूर चैक कर सकते जे नब्ज़ नाल, बाकी तुहानूं किसी बीमारी का पता नहीं लगता। इस वास्ते मेरी एक सोच है, मेरे को कोई भी बंदा आंदा, मैं दुबई विच हज़ारां बंदियां नाल मिलना जो मैं टूर करां तो मैं उन्होंने डायरैक्टली पुछ लेना, ਉਹਦੀ सूरत हाल पुछ लवो उनको, भाई तू की कीता, कदों तो शुरू किया, तू की खा रहे हैं, तेनों की मरज़ है, तेनों मरज़ की शिद्दत की है, हुण तू की कर रहे हैं, तू मुशज़्ज़ा नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तू खुराक की खा रहे हैं, तेरी एक्टिविटीज़ की ने, तू अगर कोई सैक्शुअल एक्टिविटी करना वो भी दस। सारा उन्होंने पुछ लवो। तुहानूं अगर तुसी वाकई हिकमत जानते हो, तुहानूं दानाई है वे जी मैं पिछली वीडियो गल की सी, तो तुसी जो उनकी पूरी गल सुनोगे तुहानूं अगर समझ आवे तो तुहानूं सारी समझ आ जाएगी कि बंदे ने इस बंदे नूं की मसला है, इहदा मसला किस लैवल का है, इनू की चीज़ देनी चाहिए, इनू की चीज़ रोकनी चाहिए, इनू की चीज़ ऐड करनी चाहिए, वो सारा तुसी समझ सकते जी। मैनूं एक चीज़ की समझ नहीं आती कि जिहड़ा बंदा नब्ज़ फड़ के बह जाता तुहाडी चैक करने वास्ते
ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਕਿਆ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਿਆਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਈਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਈਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ। ਨਬਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਦੋ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਬੀਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਟ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਨਬਜ਼ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਬਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ, ਗਲਤ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਹਿ ਕੇ ਝਾੜਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਬੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਉਹਦਾ ਮਸਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਉਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉਰਦੂ ਵਰਜਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।